ये जो पावन पवित्र शब्द है तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज सतगुरां दी मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया है। सतगुरु जी ने रहमत की, ये गल समझाई कि मालिक दे दर तो जो कुछ भी प्राप्त होना है वो तेनों सेवा दे द्वारा ही होना है। अमृत बाणी दे विच अनेका थावां दे उत्ते महाराज ने इस गल का जिक्र किया कि मनुखता की सेवा ही रब की सेवा है। जेते जी तेते सब तेरे, विन सेवा फल किसे ना है। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह सेवा करन दी जाच सिखा रहे हैं। सेवा तो बथेरे लोग करते सी पर उन्होंने ढंग तरीका नहीं सी। सेवा का जो मकसद सी वो पूरा हुंदा ही नहीं सी। सेवा इस करके की जाती है कि बंदे का जो हिरदे रूपी भांडा है वो साफ हो जाए ते उस दे विच गुरु नाम की दात पा देगा। भांडे की सफाई बहुत जरूरी सी। जे भांडा साफ नहीं है ते विच वस्तु भी नहीं पाई जा सकती, खराब हो जाएगी। बथेरे लोग वो सी जिहड़े सेवा करते तो दिखाई देंदे सी पर सेवा का उल्टा असर हो रहा सी। सेवा ने होमे खत्म करनी सी बल्कि सेवा करके अपनी होमे नूं वधा लिया, हंकार नूं वधा लिया। रब दे नेड़े होण दी बजाय रब तो दूर हो गए, कर सेवा ही रहने। गुरु नानक साहब महाराज जी ने भी रहमत की सी, गल समझाई सी भलिओ भी सेवा किस तरह की जाती है। सेव कीती संतोखी जिनी सच्चो सच ते आया, ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया, तो बख्शीशी अगला नित देवै चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया। जा आ भी बचन आपां पढ़दे आ, मत थोड़ी सेव गवाईए। महाराज कहन लगे सेवा तो अकल दे नाल ही हुंदी है ना। पहला तो गुरु कोल आके ज्ञान लैंदा, समझ लैंदा भी महाराज तुसी रहमत करो, सेवा तो मैं भी करदा, होर लोग भी बथेरे करते ने पर मन जिहड़ा है वो टका च नहीं, हिरदे रूपी भांडा अजे साफ नहीं हो रहा। ते गुरु साहब उहदी जाच दसदे ने। सो अज दा जो पावन पवित्र अमृत शब्द है सतगुरां ने रहमत की, महला तीजा। गुर की सेवा चाकरी भै रच कार कमाए। महाराज कहन लगे गुरु की सेवा, गुरु की चाकरी तो किवें करनी है। महाराज कहन लगे निर्मल भै दे विच रह के, भै रच, भै दे विच तू गुरु की सेवा करनी है। हुण महाराज ने रहमत की भी तू जदों भी सेवा करे मन दे अंदर तेरे गुरु वसिया होना चाहिए, गुरु का निर्मल अदब होना चाहिए। मैं जे गुरु की गल नूं ना मन्निया ते मेरी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। जे मैं गुरु की गल नूं ना मन्निया ते मैं जिंदगी दे विच पिछे रह जावांगा। जे मैं गुरु की गल ना मन्नी ते मैं नाल दे साथियां तो भी पछड़ जावांगा। हुण गुरु साहब जी ने यह रहमत की भलिया
ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੇ ਬਚਨ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਹਿਆਉ ਨਾ ਠਾਏ ਕਈ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ, ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਮਰਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਭਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮਰੀ ਲੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਤਰਾਟ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨੇਤਰ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ
पर वो बड़ी दूर दूर ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਫਿਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਬਣੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਸਾਧੂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਆਪਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੇ ਚਾਪੀ ਕਰੋ, ਤਾਕਤ ਹੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਲਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਹੀ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਲਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭੈ ਰੱਖੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਉ ਚੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਕੇਗਾ ਨਾ ਥੱਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਕੇਗਾ ਨਾ ਥੱਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ਹਿ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ
डर नहीं है गुरु का, ते जदों गुरु का डर ही नहीं है फिर की आना है? फिर लोगों के झगड़े, लोगों के नाल जो कीतियां वधीकियां, वो सारा कुछ ये सुपनिया च आना है। महाराज आखते ने जदों तू गुरु का अदब रखेगा ना फिर ही गुरु आएगा ना। गुरु का तू सत्कार तो मन चो करता ही नहीं, फिर गुरु ने कित्थे आना। इसे करके सतगुरु पातशाह जी सानू वार वार ये गल समझा रहे ने भी जदों सेवा करनी है ना, तू ये ध्यान च रखना है भी मैं गुरु की सेवा कर रहा, मैं किसी दी नहीं कर रहा सेवा, मैं किसी दी नहीं कर रहा, मैं गुरु की सेवा कर रहा। जे तुसी किसी नूं वेखोगे ना तुहानूं कोई बंदा चंगा नहीं लभना। महाराज आखदे ने चंगे लभना चंगा बन, तू अपने आप नूं चंगा बना। तू चंगियां दी खोज विच निकलिया, चंगा तो बनदा ही नहीं। हुण साहब ने अगे बचन कह महाराज कहन लगे साजन जेहा सेवै तेहो होवै जे जे चलै तिसे रजाए। हुण ये पंक्तियां बड़े ध्यान देने वालियां ने, जे आपां अर्थ नहीं देखांगे इहदे फिर आपां इवें कह देना भी जेहा सेवै तेहो होए, भी जिद्दां दी सेवा करते ने बंदे ओहो जे हो जांदे ने। पर इहदा अर्थ ये नहीं है, इहदा अर्थ होर है। महाराज कहन लगे जेहो जे मालक दी तू सेवा करेगा, इत्थे मालक भी तो बथेरे ने ना, इत्थे मालक कोई एक थोड़ा है। लोग सेवावां बड़ियां करते ने, कोई तो दरख्तां नूं पूजी जांदा है, दरख्तां दी सेवा दे विच लग्गिआ। हुण सतगुरु पातशाह महाराज ने रहमत की, दरख्त लाउणे माड़ी गल नहीं, दरख्तां नूं पानी पाउणा माड़ी गल नहीं, पर जेड़े तू काम करदा है ना उत्ते जग धागे बन्नी जाने, उत्ते जग संदूर लाई जाने, उत्ते जग मत्थे टेकी जाने। महाराज कहन लगे ये तू किहड़े पासे तुरिया, किते ये पत्थरां नूं मत्थे जग रगड़ी जांदा है। हुण सतगुरु जी ने रहमत की, महाराज कहन लगे भलिया तेरी हालत पता की होनी है। देखो बाबा कबीर जी जिहड़े ने ना वो बड़ी ताड़ना वाले बचन कह देंदे ने, बड़ी सख्ती नाल बचन कह देंदे ने। देखो जिहदे नाल प्यार होवे ना उन्होंने ही बंदा झिड़कदा है, जिहदे नाल प्यार नहीं उन्होंने किसी ने कोई नहीं झिड़कना, उन्होंने कोई कुछ नहीं कहता, उन्होंने पिछों शाबाश देणगे भी तू वधिया कर रहे हैं, ते अंदरों होणगे भी जिस दिन तू फस गया उस दिन तेनू पुछांगे आके। जिहड़ा बंदा कोई झिड़क देंदा होवे ना उन्होंने माड़ा ना अगों बोलिया करो, उन्होंने देखिया करो भी मैं अपने अंदर झात मारा भी वाकई भी कोई मेरे को गलती हो रही है। बेनती कर रहा सी बाबा कबीर जी ने बचन कहन लगे कबीर पाहन परमेश्वर किया, तो पत्थर नूं तां रब बनाई बैठा, पूजै सब संसार। एक बंदा नहीं किन्ने लोकी यही काम करते पे ने, ते कई लोग जिहड़े ने वो लोकां दी अज्ञानता दा फायदा चक्की जांदे ने, वो उत्तों होर उन्हां नूं कहिंदे ने भी वाह साडा काम चली जांदा तुसीं कीती चलो, ये कुछ साडी रोजी रोटी तो चल रही है भी तुसीं कीती जाओ ये कुछ। जिहड़ा उन्हां नूं अकल देवे ओहदे दुश्मन बन जांदे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजै सब संसार, इस परवासे जोर है बूढ़े काली धार। बाबा कबीर जी कहन लगे भलिया भी तू डुबना पता ही कित्थे है, जिथे पानी बहुत डूंगा होवे ना घुमन घेरी बन जाती तो काला काला दिखाई देंदा उत्थे। महाराज कहन लगे भी तू काली धार दे विच डुबना है, तेरे को निकलिया ही नहीं जाना है, तेरी आ हालत हो जानी है भी तेनू जांच नहीं है सेवा दी, तेनू पता ही नहीं भी तू पूजा करनी की दी है। हुण गुरु अमरदास महाराज जी ने भी बड़े प्यारे बचन कहे, गुरु अमरदास महाराज का ही हुक्म है। महाराज ने बचन कहे, महाराज कहन लगे हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी,
ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜੀ ਜਾਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚ ਆਏ, ਵੱਡੜੇ ਝਾਲ ਝਲੁੰਬਲੇ ਨਾਵੜਾ ਲਈਏ ਕਿਸ, ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਭੰਨਣ ਘੜਨ ਸਮਰੱਥ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵੇਗਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲਣੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੂੰ ਆਣ ਦੇ ਬਦਲਾਵਣ ਦੇ ਹੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪ ਹੈ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਪਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।